طاقت خداوند کو خوش کرنے کے لیے استعمال کر دیں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں، اور جیسا کہ زبور نویس کہتا ہے کہ جو کچھ مجھ میں ہے وہ بھی خداوند کے لیے پیش کر دیا جائے، لیکن خدا نہ بولے پھر تو وہ سب کیا ہے؟ عبث ہے، باطل ہے، بے فائدہ ہے۔ ہماری محنت اور ہماری ساری تک و دو کا جو صلہ ہے خدا کے کلام میں ہے۔ آمین۔ ہماری برکت، ہماری نجات، ہماری شفا خدا کے کلام میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہم سب کچھ کریں، دعائیں کریں، شکر گزاریاں کریں، لیکن کلام کو نہ سنیں یا خدا ہم سے کلام نہ کرے کہ بھی نہیں کہ آپ ہی نہیں سن دے۔ خدا کو تو سناتے ہیں لیکن خدا کی نہیں سنتے۔ خدا کی پتہ کیسے نہیں سنتے؟ جیسے آپ آئے ہیں، پرستش کی ہے، دعا بھی کر لی، لیکن جدو خدا دی واری ہے ادو کی آ گئی ہے؟ نیندر آ گئی ہے۔ سمجھ دو نا پہ ہوں سونا نہیں، نیند نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت سنتے نہیں ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم سن نہ ہو جائیں بلکہ سن کر عمل کرنے والے۔ آمین۔ تو آج اس لیے خاص الخاص پیغام کا غزل و غزلات کی کتاب میں سے آج ہم خدا کی آواز کو سنیں گے۔ غزل و غزلات ایسی کتاب جو بائبل مقدس کے اندر ایک ایسی روحانی اور گہری محبت کی عکاسی کرتی ہے، لیکن بدقسمتی کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھا بھی بہت کم جاتا ہے اور اس کتاب کے اوپر کلیسیا کو سکھایا بھی بہت کم جاتا ہے۔ شاید نہ ہونے کے برابر میں کہوں گا اس کتاب کے بارے میں، غزل و غزلات۔ حالانکہ یہ کتاب جو بائبل مقدس کے اندر رکھی گئی ہے اور الہامی درجہ رکھتی ہے، یہ کتاب خدا کی محبت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ خدا کلیسیا کے ساتھ کیسی محبت رکھتا ہے۔ تو اس کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ غزل و غزلات کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لکھا ہے، اے میری جان کے پیارے، اے میری جان کے پیارے مجھے بتا، اے میری جان کے پیارے مجھے بتا، تو اپنے گلا کو کہاں چراتا ہے؟ اے میری جان کے پیارے مجھے بتا، تو اپنے گلا کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ تو آج ہم سیکھیں گے، اے میری جان کے پیارے مجھے بتا، تو اپنے گلا کو کہاں چراتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ یہ کتاب غزل و غزلات ایک عشقیہ شاعری کے انداز میں لکھی گئی ہے، جو ایک مرد اور عورت کے درمیان محبت کو اور اس قدر گہری محبت کو بیان کر رہے ہیں، اور خطاب استعمال کیا گیا ہے، اے میرے محبوب اور اے میری محبوبہ، اور محبت اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کتاب کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کے اندر جو شاعری استعمال کی گئی ہے ایک عورت اور ایک مرد کی محبت کی ہے، اور ان سب باتوں کو استعمال کیا گیا ہے جو ایک مرد کے اندر ایک عورت کے لیے ہوتی ہیں، یا ایک عورت کے اندر ایک مرد کے لیے ہوتی ہیں۔
در حقیقت لوگ اس کو اس لیے پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم کیا ہیں؟ انسان. اور انسان کیا رکھتے ہیں؟ جسم. اور ہمارے اندر سوچیں کیسی ہیں؟ جسمانی. ہماری محبت کیسی ہے؟ جسمانی. خدا کیا ہے؟ روح. خدا کی سوچیں کیا ہے؟ روحانی. خدا کی محبت کیا ہے؟ روحانی. تو جب تک سوچیں روحانی نہیں ہوں گی اس کتاب کو نہ کھولا جائے گا، نہ سمجھا جائے گا، نہ پڑھا جائے گا. اے میری جان کے پیارے، یہ کتاب لکھنے والا سلیمان بادشاہ. کون ہے اس کتاب کا مصنف؟ لکھنے والا سلیمان بادشاہ، سلیمان بن داؤد. اور سلیمان بادشاہ وہ ہے جسے خدا نے اپنی حکمت عطا کی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے سلاطین میں کہ اس نے دیودار سے لے کر زوفے تک جو دیوار کے اوپر اگتا ہے تنیا پتا، اس کے بارے میں بھی حکمت کے ساتھ سب کچھ یعنی ایک اونچے دیودار کے درخت سے لے کر ایک دیوار پہ اگنے والے پودے کے بارے میں بھی لکھا ہے. اس قدر خدا نے اسے حکمت دی. اور اس میں آپ کو بہت سارے پودوں اور پھلوں اور باغات کے، کیونکہ سلیمان بادشاہ جو ہے وہ اس کتاب کو اس طرح لکھ رہا ہے کہ اسے ایک شلومی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی محبت میں، اب یہ کہا جاتا ہے جی سلیمان تو بادشاہ تھا لیکن وہ عورت کیا تھی؟ ایک گڈریے کی بیٹی تھی، ایک چرواہے کی بیٹی تھی. تو یہ کوئی تال میل نہیں بنتا، اس لیے بہت سارے لوگ اسے مانتے اور سمجھتے نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سلیمان کا باپ کیا کرتا تھا، داؤد کا پیشہ کیا تھا. داؤد کیا تھا؟ جی بولو. چرواہا تھا. داؤد جب چرواہا ہے تو کیا باپ کا پیشہ بیٹا نہیں جانتا؟ اور جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب کے اندر ہی اس کے ہم 27ویں باب میں اگر دیکھیں تو وہاں جب یعقوب اور اس کا گھرانہ مصر میں چلے جاتے ہیں کال کے ہاتھوں تنگ آ کے قحط کی وجہ سے، تو یوسف جب اس ملک کا حکمران ہوتا ہے تو فرعون ان سے پوچھتا ہے، میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 47واں باب تو یہاں اس کی تیسری آیت لکھی ہوئی ہے. پیدائش اس کا 47واں باب اور تیسری آیت میں. جی بھائی عرفان پڑھیں ذرا. کلام میں یوں مرقوم ہے، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے. فرعون نے یا یوسف کے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے. انہوں نے فرعون سے کہا تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے. آمین. میرے خادم کیا ہیں جی؟ چوپان ہیں. بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں، چرواہے ہیں. تو یہ سلیمان بادشاہ ہی داؤد کا بیٹا ہے یا چرواہا ہے، یا یعقوب کی نسل سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے؟ یہ چرواہے ہیں. تو یعقوب کیا کہتا ہے؟ یعقوب کے بیٹے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یعنی ابراہم بھی، اسحاق بھی کیا تھے؟ چوپان تھے. تو جب ایک چوپان کی بات ہو رہی ہے، چرواہے کی بات ہو رہی ہے، تو سلیمان بادشاہ جو کہ ایک دانا شخص ہے، ایک دانا بادشاہ ہے، تو پھر جب اسے خدا چنتا ہے، خدا اسے حکمت دیتا ہے، خدا اس کے خواب میں آتا ہے، خدا اس کی رویا میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیاوی نعمتیں چاہیے، مجھے دنیاوی برکتیں چاہیے، مجھے سونا چاندی چاہیے، مجھے میرے تخت کی پائیداری چاہیے. اس نے کہا اے خداوند مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے، تاکہ میں تیرے گلہ کی رہنمائی کر سکوں، تیرے اس گلہ کو جس کے لیے تو نے قربانیاں دی ہیں، تیرے اس گلہ کو جس کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، جن کے لیے تو نے معجزے کیے ہیں، ان کو تیری حضوری میں لے کے چلوں اور ان کو ہمیشہ تیری محبت میں باندھ کے رکھوں اور وہ ہمیشہ تیرے آگے
सुलेमान बादशाह जो कि दनाई के साथ चल रहा है, उसे पता है कि भेड़ें जो है ना, अगर कोई दूसरा शख्स जाए ना तो भेड़ें प्रगंदा हो जाती हैं, भाग जाती हैं। जब उसके बाप दादा का पेशा ये था, तो जब वो भेड़ों के दरमियान जाता था तो चरवाहे के गडरिये के हुलिये में जाता था। जब वो शनूमी औरत से मुलाकात करने जाता था उस गला के अंदर, तो बादशाह के हुलिये में नहीं जाता था, वो गडरिये का रूप धार के जाता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो उस जगह गडरिया बनकर जाता था। वो अपनी महबूबा से मिलने गडरिये के रूप में जाता था, वो बादशाह बनकर नहीं जाता था। उसे बादशाह नहीं बल्कि चरवाहा बनकर जाना था। मुकाशफा ये है कि भेड़ों के दरमियान आने के लिए, भेड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए और भेड़ों को अपने करीब लाने के लिए, भेड़ों की मोहब्बत को जानने के लिए सुलेमान गडरिया बनकर आया है। लेकिन बनी नो इंसान को बचाने के लिए जिंदा खुदा का बर्रा यस्सु जो मेरा चौपान है, वो मेरा चरवाहा बनकर आया है और कहता है कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो आया है भेड़ों का चरवाहा बनके। ऐ मेरी जान के प्यारे, तू मुझे बता, आज ये आवाज शलूमी औरत की सुलेमान के लिए नहीं है, आज ये आवाज कलीसिया के लिए है। कलीसिया की ये आवाज, ऐ मेरी जान के प्यारे, कलीसिया की जान का प्यारा कौन है? अगर वो शलूमी औरत अपने महबूब के लिए ये मोहब्बत और प्यार रखती है तो कलीसिया का महबूब कौन है? कलीसिया का महबूब, उसका सर खुदावंद यीशु मसीह है। कलीसिया खुदा की दुल्हन है और वो उसी को लेने आ रहा है। अगर कलीसिया तैयार नहीं होगी, अगर कलीसिया बेदार नहीं होगी, अगर कलीसिया के अंदर ये आवाज नहीं होगी, ऐ मेरी जान के प्यारे, तो वो कलीसिया कभी भी खुदा के साथ शामिल नहीं हो सकी। बल्कि लिखा है कि वो घास और फूस की मानिंद है जिसे आग जलाकर रख देगी, लेकिन जिसकी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है उसे कोई गिरा ना सकेगा, बल्कि वो अब्दुल अबाद कायम रहेगी। हालेलुया। यहाँ ऐ मेरी जान के प्यारे, तू अपने गला को कहाँ चराता है? तो हम जानते हैं हमारी जान का प्यारा यीशु मसीह है, तो फिर खुदा अपने गला को कहाँ चराता है? दाऊद क्या कहता है? खुदावंद मेरा चौपान। वो अपने गले को कहाँ बिठाता है दोपहर के वक्त? हरी हरी चरागाहों में। ज़बूर 23 है, यही लिखा है ना? आमीन आमीन। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे कहाँ बिठाता है? तू मुझे बता कि तू दोपहर के वक्त अपने गला को कहाँ बिठाता है? तू मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है जहाँ आराम है। दोपहर मुसीबत की अलामत है, दोपहर धूप की तेजी की शिद्दत है। अगर हम ऊपर देखेंगे 6 आयत में लिखा है, मुझे मत ताको क्योंकि मैं स्याह फाम हूं, क्योंकि मैं धूप की जली हुई। कलीसिया के ऊपर जो जुल्म है, कलीसिया के ऊपर जो दुख है, खानदानों के ऊपर जो मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां हैं, ये कब दूर होंगी? ये तकलीफें, ये जो धूप ने जलाया हुआ है, जो मुसीबतों ने जलाया हुआ है, मैं क्या हूँ? जली हुई हूँ। तो वो उसे कहाँ आराम मिलेगा? उसे खुदावंद की हजूरी में आराम मिलेगा। वो जगह जहाँ खुदा बताएगा, अपनी मर्जी की जगह नहीं है कि जहाँ मैंने बैठना है। वो कह रही है कि मुझे तू बता। कलीसिया कह रही है कि मुझे खुदा बताए। कलीसिया कह रही है मैं खुदा के पीछे चलूंगी। कलीसिया की ये आवाज है, जहां मेरा खुदावंद बैठता है मैं वहां बैठूंगी। कलीसिया ये कह रही है मैं अपना अच्छा वक्त खुदा के साथ गुजारूंगी। तू मुझे बता कि तू
दोपहर के वक्त अपने गले को कहाँ चराता और बिठाता है। उसे पता है कि सुलेमान का गला अच्छा है, लेकिन यीशु का गला है उस जैसा तो कोई है ही नहीं है। आमीन आमीन। लिखा है कि सुलेमान अपनी सारी शानो शौकत के बावजूद भी है मैदान की घास की मानिंद नहीं है जो एक दिन उगती है और दूसरे दिन जल जाती है, लेकिन यहाँ जो खड़ा है वो सुलेमान से क्या है? बड़ा है। यीशु कहता है कि मैं सुलेमान से बड़ा हूँ। तो यहाँ आज कलीसिया किसको पुकार रही है? ए मेरी जान के प्यारे, मुझे बता कि तू अपने गला को कहाँ चुराता है। आज ये गला कौन है? आज गले की डिजायर क्या है? आज गले की ख्वाहिश क्या है? आज गला चलना कहाँ जाता है? आज गले की मंजिल कहाँ है? हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं मंजिल के बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है कि जी जन्नत च मिलेगा, जन्नत चो मिलेगा, जन्नत च इन्ना कुछ मिलेगा। हम अपने इर्द गिर्द अपने गुआंढियां को सुनने और बड़ियां गल्लां जन्नत के बारे च दसदे ने, लेकिन जन्नत तक जाने का रास्ता क्या है? रास्ते का भी तो पता होना चाहिए। मंजिल के ख्वाब तो पता है कि मंजिल के ऊपर ये है, लेकिन मंजिल तक जाना कैसे है? ऐ मेरी जान के प्यारे, तू मुझे बता, रास्ता किधर है? रास्ता नहीं मिलता। जितने नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, बानियाने दीन आए हैं, आलम आए हैं, मुफक्कर खड़े हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि खुदा फरमाता है, खुदा ये कहता है। लेकिन जिस दिन यीशु आया है, यीशु ने ये नहीं कहा खुदा फरमाता है, उसने कहा मैं फरमाता हूँ, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। यीशु रास्ता है, यीशु मंजिल तक लेके जाएगा। इसलिए उससे पूछना है कि जन्नत किथे वे, वो फिर दसेगा कि तू आज ही मेरे साथ है, फिरदौस में होगा। कोई खड़दा उथे, और कोई नहीं खड़ सकता। तुझे सिर्फ दस सकते ने कि खुदा फरमाता है, लेकिन यहाँ जो है वो खुद कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाए दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। फिर आगे जो खास आयत है, इथों तक समझ लगी? आमीन आमीन। ये एक इश्किया शायरी का अंदाज है, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि वो 20 मजमून मैंने इसके ऊपर तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा इस किताब की, समझ ले कि ये स्टडी आपको मिल रही है, टीचिंग है, प्रीचिंग प्लस टीचिंग। क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। क्या लिखा जी? मैं तेरे रफीक। रफीक कौन है? मसीहत एक मजहब है, और मसीहत के फरीक कौन है? दूसरे मज़ाहिब। यीशु मसीह जब पहाड़ पर गए तो पहाड़ पर बादल ने उनको घेर लिया। तो जब बादल ने उनको घेर लिया तो पतरस और याकूब और यूहन्ना थे, उन्होंने खुदा की आवाज भी सुनी, ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो जब पतरस ने ये कहा और एलिया और मूसा को भी देखा, उन्होंने उसकी आवाज सुनी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ 3 डेरे बनाते हैं। ये वो 3 डेरे हैं जो रफीकों के डेरे हैं। दूसरी तालीमात, डेरे क्या है? रफीकों के गले क्या है? दूसरी तालीमात हैं। दूसरी तालीमात दूसरे मजहबों की तालीम है। मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं? कलीसिया दूसरे मज़ाहिब की तालीमों को क्यों कहे दुरुस्त है? कलीसिया क्यों दूसरे मज़ाहिब की तालीम को ये कहे कि हाँ ये सही है, सारे ठीक ने? ये कलीसिया ये जाने कि उसके चरवाहे ने उसके लिए क्या दी है जी? जान दी है, लहू बहाया है। किसी दूसरे मजहब के नबी ने अपने लोगों के लिए खून नहीं बहाया। कलीसिया के लिए जिसने खून बहाया है, कलीसिया ने उसकी बताई हुई जगह में जाना है, वहां बैठना है, मखौलियां दे जलसे च नहीं है, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं, खताकारों की राह में नहीं। कहां बैठना है? खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में रहना है।
اور پھر جب وہ خدا کے گھر میں رہے گا تو زبور 84 میں کیا گاتے ہیں؟ مبارک تیرے کردے سب رہن والے، وہ مبارک ٹھہرائے گا۔ تو مجھے بتا میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں پھروں؟ تسی بھی ٹھیک ہو، تہاڈی تعلیم بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، نہیں ہے۔ یسوع کو جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بناتے ہیں، ڈیرے تعلیمات ہیں، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ڈیرہ نہیں، کوئی اور تعلیم نہیں ہے۔ ایک ایلیا دا ڈیرہ بنا دیے، ایک موسیٰ دا ڈیرہ بنا دیے، ایک یسوع مسیح دا ڈیرہ بنا دیے۔ شریعت نو بھی لے کے چلیے، یہودیاں دے ریت و رواج نو بھی لے کے چلیے ہے، اور ساریاں عیداں جڑے یہودی مناندے نے وہ بھی منائیے۔ نہیں نہیں نہیں، کلیسیوں کو جب یسوع مسیح نے خط لکھے نا تو یسوع مسیح نے ان کو یہ کہہ دیا، کہتا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں، آج جڑے کچھ نے نا یہودی طور طریقے لے کے چل دینے پہ ہیں، یسوع مسیح نے کہا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ شیطان کی جماعت ہے۔ کلیسیا شیطان کی جماعت نہیں ہے، پر وہ جو یہودیوں کے دستور کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اے بھی عید منائیے، او بھی عید منائیے، کوئی ڈیرے نہیں بنانے۔ ہم میں تیرے رفیقوں کے ڈیروں کے پاس کیوں پھروں؟ تو مجھے بتا، اور یہ بتائے گا کون؟ کیا کوئی نبی آئے گا؟ کیا کوئی پیغمبر آئے گا؟ کیا کوئی رسول آئے گا؟ ہمارے ہاتھوں میں کچھ دیا گیا ہے، اینو کھولو گے تو یہ ذہن کھولے گی۔ آمین۔ جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ ذہن کھولے گی، کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ میں وہاں آؤں جہاں تو ہے، میں وہاں بیٹھوں جہاں تو ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اے کلیسیا، اے میری دلہن، اے بوجھ کے دبے اور تھکے ماندے، میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا نرم اور ملائم ہے۔ دنیا آرام نہیں دے سکتی، دنیا سکون نہیں دے سکتی، اگر کوئی آرام دے سکتا ہے تو وہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری متوجی ماری مارے بندہ ماریا ادو ہی پھردا نا جدو ہکا بکا ہوندا تے ماتی وجی ہوندی ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی کہ ٹھیک ہے جی دعا ہی کرنی ہے نا، جدھر مرضی تر جو۔ اے میری جان کے پیارے، تو مجھے بتا جو خدا سے پوچھ کر چلتے ہیں نا، جو خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، وہ کبھی بھی پھر شرمندہ نہیں ہوتے۔ اب اس انداز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک عشقیہ شاعری ہے، ہمیں پہلے خدا کی محبت میں جڑنا ہے۔ آمین۔ اور خدا سے محبت کیسے کرنے کو کہا گیا ہے کہ اپنے خداوند خدا سے کیسے محبت کر؟ پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ کوئی خدا سے محبت کی بات ہے، پھر پتا چلے گا خدا ہے کہاں۔ خدا کو پھر پکاریں گے تو پھر خدا جواب دے گا، لیکن اگر ہم نے اپنی جان کے پیارے کو نہیں پہچانا تو پھر ہمیں در بدر ہی پھرنا ہے، مارے مارے پھریں گے، کوئی راہ نہیں ملے گی، کوئی منزل نہیں ملے گی، کوئی ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ اگر نجات ہے، اگر خدا نے ہمارے لیے کوئی انتظام کیا ہوا ہے تو، اور اگر کوئی ہمیں ڈھانپ سکتا ہے تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس سے پہلے وہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کلیسیا کے بنانے والے ہیں۔ کلیسیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور جس دن وہ پطرس پر یہ بھید کھلا کہ کلیسیا کیسے بنے گی تو اس نے کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس چٹان کے اوپر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کہیں یہی سمجھتے ہیں کہ کلیسیا پطرس سے بنی ہے؟ پطرس ایک انسان تھا، کلیسیا اس پر بنی ہے، اس ایمان پر بنی ہوئی ہے، تجھ پر نہیں بنی بلکہ کلیسیا اس پر بنی ہوئی ہے۔ اور جب اس نے یہ اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر خدا کہتا ہے جو میری جان کا پیارا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو میرے ساتھ
रहता है, जो मेरी चरागाहों में बैठता है, फिर ख्वाह मौत के साया की वादी से भी उसका गुजर हो, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे बहाल करूंगा, मैं उसे गलबा दूंगा, मैं उसे फतह बख्शूंगा, मैं उसे जोर बख्शूंगा। और पतरस से यह वादा किया कि जब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा तो मौत और आलम रवा के दरवाजे तुझ पर गालिब न आएंगे, बल्कि तू फतह से बढ़कर गलबा पाएगा। हालेलुया। ऐसी कलीसिया जो गलबे वाली हो, लेकिन इकरार के साथ। पहले ढूंढो, हम पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, हमारी निगाह दुनियावी चीजों पर है। ग्रंथियों के खत में लिखा हुआ है कि हम जिस्मानी नहीं हैं, और ना ही हमारे लड़ाई के हथियार के हैं जिस्मानी, और हमें जिस्मानी चीजों पर नजर नहीं रखनी। हम आज तक अपनी जान के प्यारे को समझ ही नहीं सके। कलीसिया आज तक यीशु मसीह के कफारे को समझ नहीं सकी। कलीसिया आज तक जान ही नहीं सकी। आप कलीसिया के अंदर निज़ाम देखें, डिफरेंट, जैसे जैसे आप मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर जाएंगे आपको मुख्तलिफ इंतज़ाम नजर आएंगे। उस इंतज़ाम की वजह क्या है? मसीह की पहचान ना। मसीह तो एक है ना। मसीह ने जब 12 रसूलों को तालीम दी तो उनको फर्क तालीम नहीं दी। मसीह ने 12 रसूलों को एक जैसी तालीम दी। फिर उन रसूलों ने भी जिनको चुना उनको वही तालीम दी जो खुदा ने दी। और जब पौलुस कहता है कि मैं जो अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, वो भी करंथियों के खत के 11वें बाब में यही कहता है कि जो बात मुझे खुदावन से पहुंची वो मैंने तुमको पहुंचा दी। कलीसिया खुदा बनाता है, कलीसिया इंतजाम खुदा बताता है, कलीसियाई तरतीब खुदा बताता है, पर कलीसिया के अंदर ये पुकार भी है, ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता। लेकिन खुदा कैसे बताएगा? आज अजीजों, मेरे भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आप इस चीज के जिम्मेदार हैं। आज आपने ये गवाही लेकर जानी है कि खुदा क्या चाहता है, खुदा कलीसियाओं से क्या चाहता है, खुदा कहाँ चाहता है कि हम बैठे, खुदा कहाँ चाहता है कि हम रहे, हमारी रफाकत कैसी है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हम किन लोगों में बैठते हैं, हम किन लोगों में चलते फिरते हैं, हमारी सोचें कैसी हैं। अगर वही बात मैंने की, अगर हम अब तक जिस्मानी हैं तो हम खुदा को नहीं जान सकते। जो शख्स जिस्मानी सोच के साथ इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है ना, वो वहीं का वहीं रुक जाता है। लेकिन जिसके अंदर खुदा की सोचे है ना, फिर वो बढ़ता ही चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर इसको पढ़ता है। ये गज़लो गज़लात की किताब आपके अंदर एक ऐसी रूहानी इश्क खुदा के साथ पैदा कर देगी कि आप कहेंगे कि वाकई खुदा ने भी तो इश्क किया है ना। खुदा ने दुनिया से क्या रखी है जी? मोहब्बत रखी है। खुदा ने इश्क किया है ना, ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के डेरों के पास फिर रहे हैं, दूसरी तालीमात के पीछे फिर रहे हैं। हमें किसी तालीम के पीछे नहीं चलना। हमें एक ही तालीम दे दी गई है, हमें एक ही किताब पकड़ा दी गई है जो सब किताबों से आला है, जब सब किताबों से अफजल है। ये खुदावंद का लारेब, लासानी, लाफानी और अब्दी कलाम हमारे हाथों में दिया गया है। हमें दूसरी तालीमात के पीछे नहीं चलना, हमें किसी और। लिखा है कि पौलुस कहता है कि अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी आकर तुम्हें कोई और तरह की खुशखबरी सुनाए तो तुसी कहना नहीं, आई जड़ी गल दे बाहर है, वो फिर बाहर ही है, वो बंदा भी बाहर, वो गल भी बाहर, वो कलीसिया भी बाहर, वो खानदान भी बाहर, जो कुछ इसके अंदर है। ऐ मेरी जान के प्यारे, आज इस पुकार के साथ, आज इस तड़प के साथ, आज इस आवाज के साथ, सड़ना नहीं, तो पे नहीं सड़ना। ये लिखा कि मैं जली जड़ा इधर उधर फिरेगा, सड़दा ही है, फिर ओदा दिल भी सड़दा है तो ज़हन भी सड़दा है, ठीक है। लेकिन जो खुदा के कदमों में आ जाता है, जिसे अच्छा चारा मिल रहा है, अच्छी खुराक मिल रही है, अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छी पहचान मिल रही है, फिर वो किधरे नहीं जाता। लिखा है कि
तेरे गलों के पास, उससे सिर्फ तेरे गलों के पास रहना। क्यों रहना है? कि तू मेरा प्याला लबरेज करता है, इसलिए रहना है। इसलिए रहना है कि तू मेरे सर पर तेल मलता है। इसलिए रहना है कि जब मैं तेरे गला में रहूंगी ना, तो फिर भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हों। खुदा